नमामि परम पितरं तं नमामि परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा पद प्रांते प्रणाम परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा पद प्रांते प्रणाम परम प्रेममय श्री श्री आचार्य देव पद प्रांते प्रणाम ठाकुर परिवार समस्त पद प्रांते प्रणाम। आज ये सत्संगर अध्यक्षता करुवा ठाकुर भूत पवित्र पंजाधारी सहप्रतिनिधि सम्मान्य निरंजन दादा सहयोग करुवा ठाकुर भूत पवित्र पंजाधारी सहप्रतिनिधि विनय दादा यथामान्य जय गुरु ए सत्संगे उपस्थित थिबा अधूर्जु जाजक कर्मी मंडली को मोर समस्त यथामान्य जय गुरु सश्रद गुरु भातृमंडली मातृमंडली ज्ञानी गुणी साधु सज्जन मंडली श्रद्धेय श्रद्धेय छुआ मान हरिवास प्रीतिपूर्ण जय गुरु निवेदन करे। जहा सुंदर भाव दुईटी भजन कोरस कीर्तन परे आलोचना रखुले सम्मान्य विनय दादा आलोचना रखी अनेक समय कही भल कथा कहते प्रकृत आम कलिजुगे पुरुषोत्तम सानिध्य लाभ कर जी होती प्रत्येक प्राणर प्राण प्रत्येक जीवनर जीवन प्रत्येक सतार सता सरीसृप कीट पतंग तरु तृण प्रत्येक जीवनर जीवन आम दीक्षा पाइला बेले जो दीक्षा पत्र लिखाई ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कूल मालिक कहते हरनाथंकर कथा जे पचारुले जे प्रकृत पुरुषोत्तम किए प्रकृत ब्रह्म किए आलोचना रखी अनेक समय से आलोचना रखी था तेरे बहु दिन बाटरू जिते बड़े मु आसी सम्मान्य निरंजन दादा कहते अधिकारी भाई बहु बाटरू आसचंती तेरे मु आलोचना रखापी अनेक किसी चिंता करी कारण ए गंजाम जिलार ब्रह्मपुर पाखर आरंभ करी सबू ब्लॉक पंचायत जरिया मु बुलिली एकादशी जगह को आसी नी उपयोजना केन्द्र हेले कवि सूर्य नगर को 3-4टा प्रोग्राम मुझे आस्का भाई माने आसचंती पाखर आहरी दूर भाई माने आसचंती सेठरू हेले मु जो जिनिस आलोचना करने मने मने चिंता करुली ये जो उदंड कीर्तन कले सारथी भाई ना कौन अच्छा मो जीवन रे एमती कीर्तन देखी नी मो मुंडर सबू बेकार हो गला मो मुंडटा आलोचना करने आउ कि ना आज्ञा मिछ बोनी ठाकुर पाखे तन्मय हो शुणुची से जो कीर्तन कहते नदिया नवद्वीपर से चैतन्य महाप्रभुंर कीर्तन ठाकुर तृतीय अवतार जी कि ठाकुर द्वितीय अवतार रामकृष्ण परमहंस तृतीय अवतार चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीपे 1486 जन्म लाभ कले 1510 25 वर्ष नाम प्रचार करने कीर्तन मध्यम आसिले प्रथम ओडिशा को बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक दे जते बेले पुरी रे जाई पहुंचले जगन्नाथ को दर्शन कले चंदन अर्गली को धरी ताको श्रीमुखर गोटे पद बाहर थिला आपण माने भाग्यवान ठाकुर तृतीय अवतार कहले नाम कीर्तन रे पाप हुई दहन पाप मुख्य नुहाई दुर्लभ करिल दर्शन कहले नाम कीर्तन रे पाप हुई दहन मुख्य नुहाई दुर्लभ करिले दर्शन ए नाम संकीर्तन कहते सारथी भाई कीर्तन माध्यम आमे जो नाम पाई कहले राधा नाम कृष्ण नाम बोलुले कीर्तन मु डायरीटा काढ़ी गोटे पेड़ लेखिली लेखि पार्लिनी कहीं ये कीर्तन आम आड़े हुए विनोद दादा पाखर फोन नंबरटा नेली कारण मोबाइल फिडिंग अच्छी सन्यासी भाई की धरवाई देले सी मु कहली कीर्तनटा आम आड़ को नवा देखा टिके किंतु नाम कीर्तन रे पाप हुई दहन मुख्य नुई दुर्लभ करिले दर्शन आपण जानते कुंभ मेला स्नान करने कोटी कोटी लोक दर्शन करने जाते 12 किलोमीटर
ଦୂରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମାଗମ, କୋଟି କଥା, ଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଗୟା କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ହରଦ୍ୱାର ଋଷିକେଶ ଚାରିଧାମ ଗଲେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଆଖି ପବିତ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏନି ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ। ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଦାଦା ତ କହିଦେଲେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଦୁଇଟି କୋରସ ଏକଦମ ମଜଗୁଲ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟା ମୋର ପୁରା ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଶୁଣିବା ପରେ। କି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ! ଠାକୁର କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନର ସବୁ হবে, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାପ ତାପ ଏଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ମାନେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ଇଏ ଜଗତରେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ସବୁଆଡେ ବୁଲେ, ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜୀବନ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆମର ଅଛି ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କାହିଁକି ମୁଁ ମନେ କରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କହିବି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଙ୍ଗେ ନିର୍ବାହିଛି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ 28ଟା ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଗଲି। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଡାକିଲେ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ଯାଏ। ଏ ବୟସରେ ଜଣା ପଡେ ନା ମୋ ବୟସଟା 75 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରାବଣ ପାଖରୁ 76 ଚାଲିବ। ଏ ଭିତରେ 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ବାକି ରହିଲା, ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆପଡା। ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ବସି ବସି ଆଲୋଚନା କରେ, ମୋର 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ବାକି ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ 13ଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକମାଳରୁ ଆସିଲା 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ପାଇକମାଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପରେ ନୂଆପଡାରୁ ଆସିଲା 3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସେ ରୀତିକି ଦେବତା ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଯିବାକୁ ପଡିବ, 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆସିଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଗମନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଇଥିଲା ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଏ ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ଜାଗା। ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋର 20 ତାରିଖ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଇବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଜୋର ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦାଦା ବସିଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଛି। ମତେ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ବସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଦାଦା। କହିଲେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଦୁରିଆ ଜାଗା, ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥାଏ 21 ତାରିଖ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଦାଦା ହଉ ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ନା କାଲି ଆମର ଏଠି ହବ। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କଲି। କହିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି 20 ତାରିଖ, ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ରହଣୀ ଭିତରେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରି ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ସେଟାକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ କେମିତି? ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ଖାଇବାରେ ମା ମାନେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। କାର ଫାର ଯୋଗେ ଯୋଉମାନେ ଗଲେ ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧି ଗଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ରହିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଗେଷ୍ଟ ରୁମରେ। ତା ପରଦିନ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ବୁଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଫୋନ କଲା, ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ତମେ 7ଟାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଣପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାଇପଦର। କାଇପଦରରେ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, 10ଟାରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗଲେ ନାହିଁ, ଅବିନ୍ଦ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ମୋର ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ମୁଁ କାଇପଦରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଗଲୁ କାଇପଦର, ଠିକ
ବାଣପୁରରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ 9ଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଇପଦରରେ। ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ମା ମାନେ ଅନେକ ଥାନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 3 ଗୁଣ ଅଧିକା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଜଣେ ମାକୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତମେ କେତେ ଜଣ ଆସିଛ? ସେ ମାଟି ଛିଡା ହେଲା, ପ୍ରଣିପାତ କଲା, କହିଲା ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଛୁ। 5 ଜଣ କିଏ କିଏ? କହିଲେ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର 2 ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। କହିଲେ ମା ତମ କେତେ ଜଣ ଆସିଛ? ତା ପାଖରେ ମାଟି କହିଲା 3 ଜଣ। କିଏ କିଏ? କହିଲେ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। କହିଲେ ମା ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତମ ଘରୁ? କହିଲେ ନା। କହିଲେ ତମ ଘରୁ 5, ତାଙ୍କ ଘରୁ 3? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆମ ଘରୁ 5 ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ 6 ଯାଇଛନ୍ତି, ତମ ଘରୁ 3 ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ 4 ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ଆସିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷର ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ କହିଲେ ଠାକୁର କ୍ଲିୟର ୟୁର ହାର୍ଟ, ମାଇ ସାଡୋ ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଆଟ୍ ୟୁ। ତମେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର, ପଛେ ପଛରେ ମୋର ଛାଇଟା ତମର ଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଛାଇ ଯଦି ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ କଣ? ତେବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏବଂ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପର ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କୂଳ ମାଲିକ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ହଉଛି କୂଳ ମାଲିକ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ। କହିଲେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, କହିଲେ ତୁମେ କୂଳ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆସି ଦିଅ ଦୀକ୍ଷା, ତୁମେ କୂଳ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆସି ଦିଅ ଦୀକ୍ଷା। ଆରେ ସ୍ୱରୂପ ସାଧନ ମନ୍ତ୍ର ଶିବ ପାଏ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱରୂପ ସାଧନ ମନ୍ତ୍ର ଶିବ ପାଏ ଶିକ୍ଷା। କହିଲେ ଯେ ତମେ କୂଳଗୁରୁ ଭାବରେ ମଣିଷର ସ୍ୱରୂପ ସାଧନ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣ ଯେ କହିଲା ଭଳି ଏଇଭଳି ଦେବତା ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେବତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଆପଣ ଭୀମ ଭୋଇ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ନାହିଁ ଇଏ ଜଗତରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଅଧିକାରୀ ଦାଦନ ଶୁଣିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଭଣ୍ଡା ହାବୁଡରେ ପଡିନାହୁଁ, ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛଉ ଦେହୋଇ, ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛଉ ଦେହୋଇ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ଧରନ୍ତା, ମାନେ ଜେଲ ଅଛି ନା ତାର କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା, ଧରିବନି ନା। ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନଉଛି କଣ ବୁଢା କହୁଛି। କହିଲେ ଏ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ବ୍ରହ୍ମର ରୂପରେଖ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବା ପ୍ରଭୁ। କାହିଁ କହିଲେ କ୍ଲିୟର ୟୁର ହାର୍ଟ ମାଇ ସାଡୋ ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଆଟ୍ ୟୁ। ତମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର, ମୋ ଛାଇଟା ତମ ପଛେ ପଛେ ଥିବ। କେଭଳି ଭାବରେ ସେ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦରେ ବୁଲନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ମହିମା ଧର୍ମମାଲା ଖଞ୍ଜଳି ପିଟିକିରି, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ। ଆରେ ଏମ ତମର ସ୍ୱରୂପ ଏମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନ ଯାଏ, ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ, ଆରେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ। ଆଜ୍ଞା ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତରେ କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଧରିବ କିଏ। ଭୀମ ଭୋଇ ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ଧାଇ ରୂପାନନ୍ଦକୁ, ଧାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ, ଧାଇ ରୂପକୁ, ଆରେ ଧାଇ ଗୁରୁ ପୟରକୁ।
କାହାକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ପୁଣି କହିଲେ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ। କିଏ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ଜାଣିଛ? କିଏ ବ୍ରହ୍ମ? ଖାଲି ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମାରି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଦବା, ଆଉ ଆମ ଶଶା ଭାଇ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ମତେ ବୁଲେଇଲେ ଜବା ଫୁଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫୁଟିଛି, କହିଲେ ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦଉଛି, ଯେତେ ଫୁଲ ଦେ। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? କାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିବା? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, କହିଲେ ଅର୍ଧେ କଣ୍ଡିରା ଅର୍ଧେ କମାଇ। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ଅର୍ଧେ କଣ୍ଡିରା ଅର୍ଧେ କମାଇ। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି, କହିଲେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମ? ଅଧେ ଅଣ୍ଡିରା ଅଧେ ମାଇ। ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଆର ହେଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। କିଏ ବ୍ରହ୍ମ? ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅଧେ ଅଣ୍ଡିରା ଅଧେ ମାଇ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର କଣ ଅଧେ ଅଣ୍ଡିରା ଅଧେ ମାଇ? ତେବେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ମାତୃ ସମସନ। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଆରେ ମାତୃ ସମସନ। ଆରେ আকর্ণ লোচন গুরু যত বল ছড়। আকর্ণ লোচন তাଳ ମାରନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଇ ଖାଲି ଧର। କହିଲେ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ମାତୃ ସମସ୍ତନ আকর্ণ ଲୋଚନ, ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ। ବଡ ଖୋକା 2 ମାସ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଥାପୁରେଇ ବଡ ମା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ ଖୋକା କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ବୁଡିଗଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବଡ ଠାକୁର ଆସିକି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ଥାପୁଡେଇଲେ, ବଡ ଖୋକା ଆଉ ତୃଣ ହେଲେନି। କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ, କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସ୍ତନପାନ କରେଇଲେ। ବଡ ଖୋକା ସ୍ତନ ପାଇ ଠୁକି ଶୋଇପଡିଲେ। ପୁଣି ଥାପୁଡେଇକି ଠାକୁର ଶୋଇଦେଲେ। ବଡ ମା ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଁର ମା ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବଡ ବୋଉ ତମ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ବୁଡିଗଲାଣି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଗଲ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବଡ ମା, କହିଲେ କଣ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା? କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ତନପାନ କରି ଶୋଇ ଦେଇଛି। କିଏ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଧେ କଣ୍ଡିରା ଅର୍ଧେ କମାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ଏ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ଉଦ୍বোଧନ ହେଲା ଏଇ ବର୍ଷ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଠି ଯାଇକରି ଉଦ୍বোଧନ ପରେ ଭଦ୍ରକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଅନେକ ମା ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାଈପଦର ଭଳି 3 ଭାଗ ମା ଭାଗେ ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମା ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ, କାରଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଜାତିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଭର କରେ। ମା ମାନେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧତା ହେବେ ଏ ଜାତିଟା ଶୁଦ୍ଧତା ହବ। ଆଚ୍ଛା ମା ଟିକେ ଛିଡା ହେଇକି କହିବ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ତମ ଘରେ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅଛି? ସେ ମା ଘରେ କଣ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ? ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କହିବ? ମିଛ କହିବ ନା ସତ କହିବ? ଟିକେ କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇକିରି ଟିକେ କହିଲା, ମା କୁହ ତମ ଘରେ କେବେ ଝଗଡା ପାତି ହେଇଛି? କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ କିଛି ହେଇନି। ସତ ହଉ ବା ମିଛ ହଉ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ ନା ଝଗଡା ହେଇଛି ବୋଲି? ତା ପାଖରେ ମାଟି ହସିଦେଲା। କହିଲେ ମା ତମେ ହସିଲ, ତମ ଘରେ କଣ କହିଲ? କେବେ ଝଗଡା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର? ସେ ମାଟି କହିଲା ନା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ସମସ୍ତେ କହିବେ କାହା ଘରେ ଝଗଡା ହେଇଛି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେହି ହାତ ଟେକିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ହାତ ଟେକିଲେନି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। କହିଲେ ତାହେଲେ ମା ଯଦି କାହା ଘରେ ଝଗଡା ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅ ବୋହୂ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ତେବେ ଏଟା କାହିଁକି ଖଇରା ବୋଲି ଦିଆଗଲା? ଏ ସ୍ଥାନଟା ଖଇରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ଏଟାକୁ ଦିଅ ପ୍ରେମନଗର। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଖଇରାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗଲା ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ପରେଶ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ବାଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବାଟେ ଯିବ ନା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ତମ ଉଦ୍বোଧନ ଦିନ ଆସିପାରିନଥିଲି, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ନା। ଆଉ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେମନଗର। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏଟା, କଣ ପ୍ରେମନଗର କଣ ଲେଖିଲଣି? କହିଲେ ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ
ये जगटा खैरा कहीं जाऊ एटा को प्रेम नगर कर आज्ञा यहीटा आम कर आम परिवार शांति रही पार्छ तो अधिकारी भाई राजन करी धाना हो जाए कौन मूल्य अच्छी आज्ञा कौन मूल्य अच्छी कहते आमर सम्मान्य विनय भाई गोटे कथा मुझे पाखे समय हो तेज आपण पाखे गोटे कथा कहीकि विदाय नेबी दिने अनेक किसी अघटन ठाकुर बाबद चली ननी गोपाल चक्रवर्ती ठाकुर पाखे अच्छा जो बाड़े जाए टे मालिका बुली दिए मत जिते मालिका बोलुची बोली अधिकांश कहले अधिकारी भाई डाकुच कौन मालिका बोलुची तेणु मु मालिका को छाड़ देछि ये पर्यंत मालिका बोली ना किंतु सेतबेले ठाकुर मध्य मालिका कहते भविष्य में कौन घटव जी कहीपे सी हूँ मालिका आग को कौन घटव चैतन्य महाप्रभु कहीपे आउ रामकृष्ण परमहंस भी कहीपे ठाकुर भी कहीपे किंतु आमे सेटा को मालिका आकार में नियंती से होती ब्रह्मवाणी बोली नियंती किंतु अच्युत आम जानते शिशु अनंत बलराम शिशु अनंत जशवंत अच्युत बलराम जगन्नाथ ये जहाँ लिखि दिखती आम मालिका बोली कहती किंतु आचार्य देव ना ठाकुर दिने ननी गोपाल को डाकी पाखरे पूछते ए ननी तू देखे मत आग को हजार हजार वर्ष आग को कौन हम मत मो आखि आगे नाची उठुची करपत्र जोड़ीदे ननीदा कहले कौन ठाकुर कौन हम कहले रक्तर प्लावन छुटी विश्व रक्तर प्लावन किसी ना यही कोरोना परे परे कहीं आचार्य देव विनय अबिंदा खाऊना बिहुना डीपी कार्यक्रम को त्वरान्वित करने आपणकर रमेश भाई आसका सेपटू कि गाँ मोर गाँटा मन पड़ूना गाँ पाखरे आपण दिलीप भाई बोली जड़े अच्छा प्रदीप भाई भूल कहीदे प्रदीप भाई आउ अबिंदा पाखे रहती देवघर आप स्क्वाड रे आम केन्दुझर आनंदपुर को जाइए आम घर पाखक जाइए माँ को धरेदेले कहले अधिकारी भाई मो माँ सहित टी कथा हुआ घर मत बुले मुझे देखुली कहीं कहीं प्रियमान कहले एभली भाव समय आसूची कुकुर पाटी रुटी को टाणी मनीष खाइब किंतु सहीटा कौन प्रकृत कुकुर पाटी टाणिक खाइब आज्ञा जघन्य हिसाब से जी चलु पेट को दाना कना नथिबो तार तंटी चिपी मनीष खाऊची वर्तमान क्या पाखरे प्रियता नहीं रक्तर बन्या छुटिब सतरे कौन रक्तर प्लावन बहीजिब ता अर्थ नुहे मनीषर रक्त को शोषण कर मनीष खाऊची ये संसारटा कौन हवाक जाऊँच वर्तमान एठार रक्षा पाइबा एकांत प्रयोजन होछि नाम सेटा कहते नाम व्यतिरेक मनीष रक्षा पाई परिबो नाही कहले आपण माने जानिथिबा दरकार ठाकुर पुण्यपुत्र कहते भाषा के जानते हले व्याकरण पढ़ते है आ व्याकरण पढ़ते हले सूत्र मुखस्थ करते हैं आपन जदि भाषा श्रुति जाना इच्छा थाए व्याकरण पढ़े आ व्याकरण पढ़ापी हेले सूत्र मुखस्थ करने को पड़ो आउ पुणी ठाकुर पुनर्बार कहते आमाके जानित हले सूत्र मुखस्थ करते हैं सूत्र की नेति नेति करे शब्द ज्ञान के मनाम सूत्र दरकार पुनर्बार कहते पुण्यपुत्री नाम चलू जबन पंजाब मेलर मत पंजाब मेल ठाकुर अमल थिला पंजाब मेल ट्रेन जिते जाए चक 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 कर जाए ठाकुर कहले तुम नाम कर से पंजाब मेलर मत किंतु कहे निश्वास प्रश्वास दुई नाम चली देवन 4 6 8 10 आम निश्वास नौ प्रश्वास छाड़ुं यही निश्वास प्रश्वास भितर नाम चलो प्रथम आम चेष्टा करवा श्वास नवा श्वास छाड़ा ए भीतर 4 थर नाम नवा 6 थर नवा 8 थर नवा 10 थर नवा तार मत पानी ठाकुर कहते आम से कर अधिकारी भाई खाली जागरण कर आपड़ जानते माने दामोदर बस जन नीतिक देवता ठाकुर पाखे जा पहुंची कहले ठाकुर मुझे को अनेक बार डाकिली मो घर को जावाई खाली आपण मो घर को जाऊना हेले मोरी घर पाखर विषाण मित्र सी आपण को केवे डाकी ना आपण ता घर को पलैले अरे शेत अंतर्जामी ज्योतिन्द्र सारा 3 भुवन अरे गोतर हेबाकू किंचित मात्र नखदार से होचंदी सारा 3 भुवनर कर्ता स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 भुर भुवन जहाँकर नखदार्पण तातुल्य हुए पाखे अछा कौन कहले दामोदर भाई कि बोलछु बोल कहले आज्ञा बहुबार डाकिले आपण को आपण मो घर को गले मो घर पाखे घर विषाण मित्र
ତା ଘରକୁ ଆପଣ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ କେମିତି ଗଲି? ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଜାଦୁଲ୍ୟ ହୁଏ। ଜାଣି ଜାଣି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ବୋଷକୁ କିଭଳି ଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦାମୋଦର ବୋଷ କହୁଛି, ଠାକୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଷାଣ ମିତ୍ର କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଡାକି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତା ଘରକୁ ଠାକୁର କେମିତି ପଳେଇଲେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଡାକୁ ଡାକି ଥକିଗଲା, ଠାକୁର ଗଲେନି। ୟା ଭିତରେ ଆମ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ଅଭିନ୍ନ। କିଏ ଭକ୍ତ? ପାର୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ ଜାଗନ କଲେ କେବଳ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଶୁଣ ହୋ ପାର୍ଥିବ ଦୁଇ ବାଉଳାରେ ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଯିଏ ରହେ ସେଇ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟା ଏତିକି ଦେବତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କେତେ ଆମେ ଜପୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲା ଯଦି ରହିଥାଅ, କହିଲା ଯେତେ ଦୂରରେ ତମେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବିଷାଣ ମିତ୍ର ଆଜି ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ରଖିଛି। କହିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ବିଷାଣ ମିତ୍ର ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଏ, ପାଣି ଛଡାଏ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। କୁହନ୍ତି ଏଟା କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ତୋ ବାପଟା? ଏଇ କାଚ ବନ୍ଧେଇ ଫଟୋ, ଇଏ କଣ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଏ? ତୋ ବାପ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ୟାକୁ ନିଅ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଜ୍ଞା 60 ପଉଟି ରନ୍ଧା ଯାଏ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଳାର। 60 ପଉଟିଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ? 84 କୁଇଣ୍ଟାଲ 40 କେଜି। ରନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ବୋହନ୍ତି। ବୋହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ପଡେ ବସେ, ଥାକ ଥାକ ହେଇ ଥୁଆଯାଏ, ପାଣି ଛଡାଯାଏ। ବଡ ପଣ୍ଡା ସିଏ ହୁଏ ପ୍ରସାଦ, ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ବିମଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ବିମଳା ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଛଡା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଭାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡେ, ତାପରେ ସିଏ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ। କୈବଲ୍ୟ ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାହା ବଳିଯାଏ ସିଏ ହୁଏ ନିର୍ବାଲ୍ୟ। ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯାହା ରନ୍ଧାଯାଏ, ବିଷାଣ ମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଛଡେଇ ତା ପୁଅକୁ ଦିଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦିଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ପାଗଳ, ତା ପୁଅ କହୁଛି ମୋ ବାପାଟାକୁ ନେଇକି ମେଣ୍ଟାଲରେ ଦେଖେଇବା। ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ପୁଅ ଯଦି ବାପର କଥା ନ ମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର କଥା ନ ମାନେ, ଠାକୁର କହିଲେ ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଜାତିର ଶୁଦ୍ଧତା। କଣ ଆଜ୍ଞା ଜାତି ଶୁଦ୍ଧତା ହବ? ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇ ମାସର ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଆପଣ ଧାମରା ଲାଇନ, ଧାମରା ଯୋଉ ବନ୍ଦର ଗଲାବେଳକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, ପେପରଟା ଦେଖିଦେଲି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାପାର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ 2 ପୁଅ କରତରେ କାଟି 2 ଗଡ଼ କରି ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମଧୁଆ ପୁଅ କହିଲା ଅଲବତ ବାପୁକୁ 2 ଗଡ଼ କରାଯିବ, ତୁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ପୋଡ଼ିବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ପୋଡ଼ିବି। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବାଲା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବଡର ମାସେ ତା ପାଖର ମାସେ କେତେ ବାର ହିନସ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକିରି ସେ ଘରର ମା ଯାଇକି ଭିକ ମାଗେ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା 30 ଦିନିଆ 31 ଦିନିଆ ସେଦିନ କେହି ସୁଝନ୍ତିନି। ସିଏ 30 ଦିନ ସୁଝି ପୋଷିଛି, ମୁଁ 30 ଦିନ ପୋଷିବି, ଏଟା 31 ଦିନଟା ତତେ ଦିଆଯିବନି। ସେଇଭଳିଆ ଅନେକ ଯାତନା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କରିବେ କଣ? ଯାଇକିରି ନିରୁପାୟ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛଡେଇକିରି କୁହନ୍ତି ବାପା ଖ, ବାପା କଣ ଖାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ବାୟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାୟା ବାବାଙ୍କର ଗୀତା। କହିଲେ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତୋତେ ହାତ ପତାଇ, ତୋତେ ହାତ ପତାଇ, ଆରେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ବୁଝୁଛୁ ଭଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ବଜାଇ। ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିଲେନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେନି, ମରିଗଲା ବେଳେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ତାର ଯୋଉ ସଲ ରହିଯିବ ସେ କଣ କେବେ ଖାଇବ? ବୁଲା କୁକୁର ଆସିକିରି ଖାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଦେବାଦେବୀ ଏଇ ଧରା ତଳେ ପୂଜ ଯିବ ପଦତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଦଳେ, ତାହାକୁ ବୁଝିଲେ ଯିବ ମନର ବିକାର, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ମିଳିବ ନିର୍ପାର। ବାପାକୁ କହୁଛି ପୁଅ ଏଟା ପାଗଳ, ଏଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କବି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜିଅନ୍ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି, ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି, ମଲା ପରେ ଭାତ ଖାଇକି ଖାଇ, ଖାଇକି ଖାଇ। ଜିଅନ୍ତା ବାପ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ପଟରେ ବଉଳା ଯାହାକୁ କହୁଥିଲି ମୋ ବାପଟା ପାଗଳ, ତାରି କୁଳରେ ଧର୍ମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଶରୀରରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଏ କବାଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଠାକୁର ଆସିଲେ କିଭଳି? ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ ବିଷାଣ ମିତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ।
ଆଉ ବିଷାଣ ମିତ୍ରର ପୁଅ କହିଲେ ହେ ପରମ କାରୁଣ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟାକରି ଆମ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କିଏ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ବିଷାଣ ମିତ୍ର ଆଖିରୁ ରୋତକ ବର୍ଷଣ କରୁଛି ଦାମୋଦର ବସ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଦାମୋଦର ଭାଇ ତାପରେ କି ହେଲା କି ବୋଲୁଛୁ ବୋଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କରପତ୍ର ତୋଳିଦେଲା ବିଷାଣ ମିତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ତୁଟାଇ ପ୍ରଭୁ ହେ तुम्हारी बंधने रख प्रभु तुम्हारी बंधने रख तुम प्रेम डोरी मगरे बांधे तुम प्रेम डोरी मगरे बांधे जाने दियो तुम बाध ତେଣୁ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଆଉ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପର ବ୍ରହ୍ମ କୁଳ ମାଲିକ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରିତ ନେଇ ତାଙ୍କର ପଦକ ନାମ ନେଇ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବା ପରିବେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଆଜି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବଢିବାର ଉତ୍ସ ହଉଛି ଏ ନାମ ନାମକୁ ଧରି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବା ପରିବେଶ ଧନ୍ୟ ହେବା ସର୍ବଶେଷରେ এই একাদশী গ্রামের উপযোজনা কেন্দ্রর উদ্যোক্তা ভাই ও মা মানଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ